सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह अपनी ज़िंदगी की कहानी सांझी करना चाहता था। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी दिल्ली तो दुबई तक की कहानी, अर्श तो फर्श तो अर्श उस दी कहानी। ज़िंदगी के अंदर डिगना या टुटना गुनाह नहीं, लेकिन टुट के डिग के ना उठना यह गुनाह है। जो साढ़े अंदर जज्बा है वो सिर्फ अपने वास्ते नहीं, अपने परिवार वास्ते, अपनी कौम वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है कि जज्बा रखो, हार नहीं मननी। प्लीज़ मेरे नाल जुड़ो, सांझी करांगे गल्लां जगबाणी दे प्रोग्राम उम्मीद दे बंदे उत्ते। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हरमीत सिंह मैं पलिया बढ़िया दिल्ली का, इंडिया का। मेरा जन्म जोड़ा है चंडीगढ़ होया। माँ प्यो मेरे पिछे अंमृतसर तो ने, तो मेरा जोड़ा अपब्रिंगिंग है, जोड़ा मेरा पढ़ाई लिखाई सारी दिल्ली तो हुई है। आज तो 17 साल पहले मैं दुबई आना होया। मेरा दुबई आन का बहुत एक उपराला बनया जिद नाल आई डिडंट हैव अ चॉइस। जब मैनू यह पता लग्या कि मेरे कोल होर कोई जान जोगी जगह नहीं, कम लभन के रस्ते जिथे लोग आते हैं, तो दुबई मैनू एक रस्ता लभ्या कि कम इत्थे देखण आना। मैं मेरा पिछे का बैकग्राउंड, मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत बिजनेस बैकग्राउंड के नाल काफ़ी रिनाउंड फैमिली तो बिलोंग करदा। बट जो सब कुछ खत्म हो जाता है तो पता लगता है कि भी जिंदगी शुरुआत करने लई किस तरीके नाल अपने आप को एक दोबारा गैदर करना पैंदा है, इकट्ठा करना पैंदा है। पेरेंट्स होंदे ने, पेरेंट्स गाइड करते हैं, बट वो गाइडेंस जी है वो एक टाइम तक समझ नहीं आती जब तक तुसी एक पैंपर्ड होंदे हो या तुहानू एक तरीके कंफर्ट जोन के अंदर होंदे हो। तो जदों दिल्ली मैं काम करता सी मेरे पेरेंट्स के नाल तद इतना आभास नहीं होंदा सी कि लाइक वॉट आई हैव टू डू इन माई लाइफ, क्योंकि सब कुछ हैगा सी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो पता लग्या कि हुण तक करना पैना। तो मैं दुबई आया 17 साल पहले 2003 के अंदर। पहली बारी इत्थे आके लभना पिया कि जॉब करनी पैनी है, हुण किसी थल्ले काम करना पैना है, किसी दी गल्लां जिहड़ी है ऑर्डर्स लैने पैने जो अज तक लिते नहीं सी। एक ए मुकाम आन दे नाल बहुत जिंदगी दे उथल पुथल आई। लेकिन मैं जदों भी ये सोचदा तो मेरी जिंदगी का सब तो वड्डा चैप्टर, सब तो वड्डा जिहड़ा मेरा एजुकेशन है वो तदी होया जब मैं ज़मीन ते डिग्या। और डिगन तो बाद वो इत्थों आने तो बाद पता लगता है कि दुनिया के अंदर जदों तुसी कोई अपनी एक अहमियत, तुहाडी कोई हैसीयत नहीं है, तुहानू कोई पुछदा नहीं है, तो ना पुछन करके जदों तुसी अपने आप को खोजदे हो, अपने आप को जो तुसी खुद अपने आप को तलाशण की कोशिश करते हो, तो मैनू पता लग्या कि मेहनत तो इलावा होर कोई चारा नहीं। कोई मैं कित्थों का कोई प्रिंस नहीं, मैं कित्थों का मेरे कोई माँ प्यो मेरा कोई ध्यान नहीं रख सकता। इत्थे आके मैनू मेहनत करनी पैनी। CV बनाया अपना पहली बारी जिंदगी के अंदर, क्योंकि मैं बैकग्राउंड मेरा बैचलर ऑफ आर्ट्स है, इंग्लिश लिटरेचर। तो मेरा कोई यहो जिहा कोई ओहदा नहीं या मेरी कोई यहो जी डिग्री नहीं कि मैं बिजनेस या कोई चीज़ के उत्ते कोई प्रोफैशनल बन के इत्थे आया। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर सिर्फ एक चीज़ जो मैनू आंदी सी, जो मैं अज भी करदा, मैनू लिखण का बहुत शौक है, तो पोइट्री लिखदा, तो दिल दे नाल काम करदा। दिल है, दिल दे करके वो एक शुरुआती दौर के अंदर एक पैशन रहा मेरे अंदर। तो काफ़ी टाइम तक जदों CV बनाया, अपने CV दे नाल लोकां दे नाल जाके अपने आप को एक तरीके नाल पेश करने की कोशिश की कि जॉब लभा। आंदा कुछ नहीं, एक्सपीरियंस कुछ नहीं, सेल्स के अंदर कोशिश की, सेल्स की जॉब मिले, सेल्स के अंदर जावां। तकरीबन 15 या 20 इंटरव्यूज़ जोड़े हुए। जदों मैनू रिजैक्शन मिली तो मैं रोज़ इत्थे आके जदों मैं सवेरे उठ के पाठ करता सी, तो मैं जदों भी मैं सोने तो पहले भी मैं अरदास करता सी। तो कदी कदी जदों रिजैक्शन होंदी है तो इंसान अपने को बहुत कल्ला महसूस करता है। सब कुछ गवान तो बाद जब एक गड्डी, कदी गड्डी तो बगैर नहीं रहा, इत्थे आके पैदल चलना पैंदा सी। तो रोज़ जदों उत्थे दिल्ली तो आया, काफ़ी गर्मी का एहसास भी होया। मेरे हर रोज़ या एक दिन छड्ड के मेरे आई यूज़ टू हैव नोज ब्लीड, खून निकलता सी। तो वो एहसास होना कि कित्थे आ गया, की हो गया। तो एक बारी टुट भी गया मैं। तो मैं एक बारी ऊपर, जिवें हर कोई सोचता है कि ऊपर देख के मैं अरदास करते वक्त भी ये सोचा, मैं कहा वाहिगुरू जो भी है तुहाडे सहारे हाँ। मैनू नहीं पता हिम्मत किद्दां आंदी है, बट लेकिन जदों हिम्मत आंदी है तो उपर वाला देखता है,
ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਫॉर ਆਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਰੇਡੀਓਜ਼, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਚਾਈਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਕਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਲਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਲਾਸਿਸ। ਉਹ ਲਾਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਡਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੋਡਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਵੈਂਟ ਇਨਟੂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਫੀਲਡ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਭਿਆ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਟ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਲਸੋ ਵਰ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੋਕਨ ਵਿਦ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦ ਵਨ ਹੂਜ਼ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਨਾਓ ਫॉर ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਫॉर ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਫॉर ਮਾਈ ਚਿਲਡਰਨ, ਫॉर ਮਾਈ ਵਾਈਫ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉੱਠ ਨਾ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਈ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪਬੀਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਗਮਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੇਲਸ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਸੇਲਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਟ ਐਗਰੈਸਿਵ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਇਟ ਦੈਟ ਯੂ ਗੇਵ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਮੀ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਆਇਟ ਐਂਡ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈਗਾ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ ਹੋਪ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ ਡਾਊਨ। ਉਹ ਜੌਬ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਸੀ। ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੌਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਮ ਰਾਈਟ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜੌਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਰ ਨਾਟ ਬਿਫਿਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਲਸ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਟ ਉਹ 10 ਦਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੌਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਬੈਕ, ਹੀ ਸੈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੇਜ਼ੀ। ਆਈ ਸੈਡ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਮਾਈ ਜੌਬ ਐਂਡ ਆਈ ਵਰਕ ਫॉर them ਫॉर 10 months। 10 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 16 ਘੰਟੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮੀਰੇਟਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕਾ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ 'ਚ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ 3 ਟੈਕਸੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ 5-5 ਦਿਨ ਦੀ। ਉਹ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ 1 ਤੋਂ 4 ਦੁਪਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ 2400 ਦਿਰਹਮ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 48,000 ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਈ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ 2400 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ 1500 ਦਿਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ 900 ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹੀਓ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ। 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਈ ਟੋਲਡ them ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਐਂਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਰ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੇਲਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲੱਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਰਮ ਕਰਾਂ। ਆਇਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ, 9 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੋਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6,500 ਦਿਰਹਮ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਗੁਣਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੇਲਸ ਆਈ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ 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 ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੇਕ ਹੋਮ ਪੈਕੇਜ 13,000 ਦਿਰਹਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਲੈਵਲਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹਰਮੀਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨਸ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਫਰੀडम ਫॉर देम। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਿਟਨ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਫੈਮਿਲੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪੀਪਲ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੰਡੇ ਟੂ ਥਰਸਡੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਿਰਹਮ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੈਸ਼, ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਾਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਕਮ ਫਰੋਮ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਓ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਬੀਨ ਟੌਟ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਊ ਫਾਰ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ। ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡਰਿਵਨ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਗੈਟ ਪਲਾਨ ਬੀ। ਜਦੋਂ ਪਲਾਨ ਬੀ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਓਪਨ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈੱਕਸ ਗਏ, ਆਈ ਹੈਡ ਅਰਾਊਂਡ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਰਹਮਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਈ ਗੋਟ ਅ ਹੈਡ ਸਟਾਰਟ। ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਕਾਈਂਡ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਪਲੋਈ ਮੇਰਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3, 3 ਤੋਂ 4, 2008 ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਕਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਬਟ 2008 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਵੀ ਗ੍ਰਿਊ 10 ਟਾਈਮਸ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ, ਇਵੈਂਟਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਡਿਜੀਟਲ, ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਵਿਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। 2008 ਅਸੀਂ 10 ਆਫਿਸਿਸ ਲਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਮ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾਇਆ, 100 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ, ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਰਕ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਬੀ ਸਮਵੇਅਰ ਬਟ ਵਿਦ ਅ ਟੀਮ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਦ ਸਕਾਈਜ਼। ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਨੈਵਰ ਰਿਪੀਟ ਆਵਰਸੈਲਵਸ। ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਅ KPI, ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। KPI ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10,000
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 12000 ਕਰਕੇ ਦੇਈਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣੋਗੇ, ਇੱਕ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 5 ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ। ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਸਲ ਖੇਮਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁਣੇ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। ਕੋਂਗੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ, ਆਈ ਨੈਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਦਿਸ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਹੈਡ ਅਰਾਊਂਡ 450 to 500 ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਦ ਆਰ ਪੀਪਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਜਿਡਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਰਿਜਿਡ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਬਣੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਪੋਨੈਂਟ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟੋਗੇ। ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਰਨ, ਅ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਬੋਟਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਆਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਆਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਰੀਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਇਫ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਵਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਲਾਨ ਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਏ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾ ਪਲਾਨ ਏ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਲਾਨ ਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਨ ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੀਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰੀਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਜ਼, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਗੈਟ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਆਡੀਅੰਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਲਾਇਲਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਈ ਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਲੋਸਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ, ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪੈਂਪਰਡ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर दैट। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹੈਸੀਅਤ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੰਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਤੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਫਾਸਟ ਪੇਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੇਜਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਪੇਸ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਪ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਟ ਰੇਸ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਗਰ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਐ ਕਰ, ਉਹ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸਨੇ ਆਉਣਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 24 ਆਵਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਲੋਗੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਾਨਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਰੱਖੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਜ਼ ਫॉर ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਈਡਰ ਆਡੀਅנס ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਬਈ ਹੋਏ, UAE ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੇਅਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਹਾਂ, ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਕੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੁਅਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਗਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਨਿਖਰਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਲਾਇਲਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਸੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਲਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਨ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਨੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਰੀ। ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ TV ਔਨ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਰੁਚੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਸਿਖਾਈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਗਿਆਸੂ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ, ਮੇਰੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਬੈਡਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਮਬੈਡਡ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਬੈਡਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮਦਦਗਾਰੂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਅਫੇਅਰ, ਇੱਕ ਇਨਸਲਟਿੰਗ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟੈਕਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਦਿਰਹਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ 20 ਦਿਰਹਮ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੀਟਰ ਚਾਲੂ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਵੇਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਟੈਕਸੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹ ਜੌਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜੌਬ ਮਿਲਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ। ਵੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਠਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਟੂਟਾ ਟੂਟਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੱਸਦੇ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਪ ਅੱਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਹੱਸੋ, ਆਪ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੀ। ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ 4-5 ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਸੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦਾ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਗੂਸਬੰਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵੰਡ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਬਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੈਰਿਟੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਲੱਖ ਲੇਬਰ ਹੈਗਾ, ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਫਰਾਈਡੇ ਇੱਥੇ ਜੁਮਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਫ,
ਸਭ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਂ ਬੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਪ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਨੇਟਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਲਵਾਈਏ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਲਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖੈਰਲਾ ਲਾਇਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਬੀ 2 ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਕਾਲਰਡ ਜਾਂ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਆਫ ਪੇ ਸਕੇਲ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਲੀਗਲ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲਸ, ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, 30 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਬਰ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 1 ਰੇਸ 1 ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 50,000 ਮੀਲਸ 50,000 ਮੀਲਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਕਸ ਹੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 200-250 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਪ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 50 ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਬੀ ਐਲੋਕੇਟਿਡ ਟੂ ਗੈਟ ਸ਼ੈਲਟਰ ਫਰੋਮ ਅਸ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੋ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਗੇ ਠੰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਕਦੀ ਉਹ ਲੁੱਟਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਮਾਊਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਇਹੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ UAE ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਕਸ ਆਫ ਹੋਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਥੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।